दुईदिनिया कार्य समितिर बैठक यहाँ आज द्वितीय एवं चूड़ांत दिन एवं 2024 साधारण निर्वाचन पर यहाँ प्रथम भारतीय जनता पार्टी परिवर्तित राज्य कार्यकारिणी बैठक। केवल भारत बाहर पृथ्वी ठूँ पवित्र जगह जोटा क्षेत्र में ये कार्य समितिर बैठक सीटा पुणी रथ यात्रा एवं बाहुड़ा यात्रा समय एवं से यार महत्व आहरी ये बढ़ी जाऊँगी जे निर्वाचन पर 5 वर्षर ये सरकार लक्ष्य धार्य करवा ओडिशार विकास रोडमैप प्रस्तुत करवा एवं से कार्यकर्ता मानू एवं तार कर माध्यम ओडिशावासी को जो वार्ता देवा से प्रेरणा महाप्रभु जगन्नाथंकर अशेष कृपार आमको समस्त को मिली। आज द्वितीय दिन में जो दुईटा कार्यक्रम थिला प्रथम तो कार्यक्रम थिला जे ओडिशावासी को धन्यवाद देवाई ओडिशावासी निर्वाचन पर निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी रो समर्थन को वृद्धि करी आसुचंती। 2009 निर्वाचन में आम जो स्थिति रे थिलु 2014 निर्वाचन आसिला बेलू ओडिशावासी आमको अधिक समर्थन देले एवं 2014 मसीह जो समर्थन पाइलु एवं आमर भोट हार अभिवृद्धि होता मो डिटेल ताकू जीवाई चाहूना केवल सांकेतिक भाव ये संदेश देवाई चाहूँगी जे 2019 प्रथम थर पर आमर संख्या विधानसभा वृद्धि है एवं विरोधी दलर मान्यता प्रथम थर पर भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे पाइला। 2024 साधारण निर्वाचन रे ये निर्वाचन मंग धरबारे ओडिशा भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व मुख्यतः आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी आमर दलर राष्ट्रीय सभापति श्रीजुक्त जेपी नड्डा एमनकर निर्वाचन रे सहभागिता एवं ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार करिबारे सेमानकर जो आमर समस्त को प्रेरणा से क्रम ओडिशावासी को भी धन्यवाद जनइबार सांगरे सांगरे भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीजुक्त जेपी नड्डा को आम धन्यवाद ज्ञापन करुचु। ओडिशावासी डबल इंजिन सरकार प्रथम थर पर कली केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने मत लगुच समस्त राज्य मान भितर ओडिशार सहभागिता सबुठारु बेसी है 21टा आसन रु 20टा आसन ओडिशावासी आमको देले जे केन्द्र में भी नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार हो एवं विधानसभा 78 आसन आम ये पाइलु ओडिशा सरकार करने तेणु जिते धन्यवाद देले भी कम हम ओडिशावासी को आम आमर कृतज्ञता जनाऊँ एवं श्रीक्षेत्र रही संदेश देवाई चाहूँ वार्ता देवाई चाहूँ जे तांकर ये जो भारतीय जनता पार्टी उपर विश्वास ये विश्वास अतुट रहू एवं ये विश्वास को आम कार्य रूपांतरित करने भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन 24/7 दल एवं सरकार उभय ओडिशावासी सेवारे निजको ब्रती करेंगे निष्ठा एवं प्रतिबद्धतार सहित नुआ ओडिशा गठन करने आधुनिक ओडिशा गठन करने विकसित ओडिशा गठन करने आत्मनिर्भर ओडिशा गठन करने क्षुधामुक्त ओडिशा गठन करने भारतीय जनता पार्टी सरकार काम आरंभ कर देइछि। जो निर्वाचन प्रतिश्रुति थिला तार पालन आमे मोटामोटी 9टा प्रस्ताव कैबिनेट रे ग्रहण कर सारी तार सूर्य मंदिर कोणार्क एठी अछि। ये मंदिर निर्माण करने एक्जेक्टली 12 वर्ष लगी पृथ्वीर सप्ताश्चर्य मान भितर कोणार्क मंदिर एक सप्ताश्चर्य से समय जो कारीगर माने ये मंदिर को निर्माण करथिले सेटा विशु महाराणा आरंभ करथिले धर्मपद मुंडी मारले किंतु 1200 बढ़ई 12 वर्ष काम करी सप्ताश्चर्य कोणार्क मंदिर निर्माण करथिले। आमे मध्य से 12 वर्षर लक्ष्य धार्य करिछु सेतिरे 1200 बढ़ई नुहंती 12,000 रु अधिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तृणमूल स्तर आरंभ करी ओडिशार मुख्यमंत्री पर्यंत आमर मध्य संकल्प
ଯେ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେମିତି ଗଠନ କରିବ 2036 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଜନ୍ମର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତିରେ ନେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯେଉଁଟା ଯେ ସେଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଆଚରଣ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଲୋକସଭା ବାହାରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ହିଂସ୍ରକ କହିକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯେବେ ମୁହଁ ଫୁଟେଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିଥିବେ। ଏବେ ସାମଗ୍ରିକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆହତ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତି ବୈଠକରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ଦେଶରେ ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ 25 ଜୁନ ଯେଉଁଟା ଅତୀତରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତିର ବୈଠକ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏକ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ସେ ଇତିହାସ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହୁଛୁ 1857କୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହନ୍ତୁ କି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ତାର ଢେର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଲଢ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ବରଗଡ଼ର ଘେଁସରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପରିବାର ମାଧୋ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଉଜ୍ଜଳ ସିଂ ବୈରୀ ସିଂ ଏବଂ ଜୋଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାରର 2ଟା ପିଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବାର ଇତିହାସ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଏଠି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିମାନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କହୁଛୁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାନି ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ କଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସେ ସଂକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତିର ବୈଠକରେ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ବିକାଶ ନୁହଁ କିମ୍ବା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରେରିତ କରିଛୁ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ସରକାର ତ ଦେବୁ ଆମେ ବିକାଶ ତ କରିବୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁ କରପ୍ସନ୍ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 5T ନାଁରେ ବର୍ଷକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟପାଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 5T ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଯିଏ ଦେଖିଦେବ
ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକରି 70 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଟ ମାରଣା ମତେ ଲାଗୁଛି ଖୋଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଡକାତି କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁ କରପ୍ସନ, ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ମନରେ ଯେଉଁ ଉଙ୍କି ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିକାଶ କଲା ବେଳକୁ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75-76 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗରିବରୁ ଗରିବ ପାଖରେ ଏବଂ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ସେହି ସରକାର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରିବ 24x7 24 ଘଣ୍ଟା 7 ସପ୍ତାହରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ।